నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో మరో గర్వకారణం. గ్రూప్ 1 లో స్థానం సాధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చిన లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థిని కొండిపర్తి సత్యవేద. టీఎస్పీఎస్సీ ఇటీవల ప్రకటించిన గ్రూప్ 1 ఫలితాలలో సత్యవేద రాష్ట్ర స్థాయిలో 269వ ర్యాంకు సాధించి వనపర్తి జిల్లా అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ గా నియామకం పొందింది. ఈ సందర్భంగా మిర్యాలగూడ హౌసింగ్ బోర్డు పరిధిలోని లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూల్లో సత్యవేదకు ఘన సత్కారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని స్థానిక ఎంఈఓ బాలునాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై చిన్నతనం నుంచే లక్ష్యంతో చదివితే తప్పకుండా విజయం సాధించవచ్చని విద్యార్థులకు సూచించారు. పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ కెకే జయరాజన్ మాట్లాడుతూ నర్సరీ నుంచే 10వ తరగతి వరకు లిటిల్ ఫ్లవర్ లోనే చదివిన సత్యవేద ఎల్లప్పుడూ క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యార్థిని అని, అన్ని విషయాల్లో చురుకుగా వ్యవహరించి తోటి విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలిచిందని తెలిపారు. ట్రాస్మా అధ్యక్షుడు శ్రీపతి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ లిటిల్ ఫ్లవర్ విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని, యాజమాన్యం మరియు అధ్యాపక వర్గం సమన్వయ కృషితో అది సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి సత్యవేద విజయాన్ని అభినందిస్తూ ఆమె మిర్యాలగూడ పట్టణానికి, పాఠశాలకు, తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తెచ్చిందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా విజేత సత్యవేద మాట్లాడుతూ తన విజయానికి గురువులు, పాఠశాల యాజమాన్యం అందించిన సహకారం ప్రధాన కారణమని, సివిల్ సర్వీసుల్లో మరింత ఉన్నత స్థాయి సాధన లక్ష్యంగా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తానని తెలిపారు. తదనంతరం సత్యవేదను శాలువాతో సత్కరించి గుర్తుగా మెమోంటో అందజేశారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల డైరెక్టర్ జిన్సీ జయరాజన్, హెడ్ మాస్టర్ సుజయ్ కుమార్, ఐఐటి హెడ్ ఏరగాని ప్రసాద్ తో పాటు బోధన సిబ్బంది పాల్గొని విజేతను అభినందించారు. One service in Government of Telangana, being Assistant Audit Officer, and he has been appointed in the service in Vanaparthi district of Telangana. And it is really a great moment for our school, staff members and students in management. And she is one of our former students. She completed her 10th class in the year 2012-13 academic year from our school. And she studied here from nursery to 10th class before venturing into her further studies. And it is true that her hard work, dedication and determination are inspiration to all the younger generations. And she has proved that with confidence and consistent effort, we can achieve anything in our life. On behalf of our school, we congratulate you and welcome you with a great job. And also, today is a festival. School is one of the festivals, okay? Because today we got a good test here. She was also student here. Like you, she was also sitting here, so in classroom, okay? So, what is the importance of the day and everything, I will say you. So, first of all, respected MEO, Balu Naik sir, and all the dignitaries, along with today's special guest, K. Satyaveda, Audit Officer, Vanaparthi District, Group 1 selected candidate, and also Nukala Vedogopal Reddy sir, Town President of Congress Party, and also our Prisma Town President Sripati Srinivas sir, and all the school people like HM sir and all the in charges and my dear staff members and my dear students. As I said, today is the festival of one of the festivals in Little Flower High School. And today we are celebrating the festivals with K. Satyaveda, and she became audit officer, that is Group 1 post after writing Group 1 examination. And she is with her parents today in our school. Her parents are Mr. and Mrs. K. Krishna sir. Actually,
with the belief and a lot of proud, he sent her child to Little Flower High School, and she was here from nursery to 10th class, completed her classes, all the classes up to 10th class with good profile. And you can see her photo when she was in 8th class. She secured first prize in the education competition. 8th class, 9th class and 10th class. And she received admit card from, appointment card from the Department of Audit. So, the TSPSC selected her as a candidate because beside the background of her hard dedication is there, hard work and dedication paid back. Today she is here with you. Today she is your sister and your elder, and she is sitting here with a dignified post. And she became a very good motivation for all of you. This is a proud moment. That is why I called you. I said early that today is one of the festivals. We are celebrating this day. After being appointed in Vanapati, she gave us time. She got election duties, but election duties postponed. She said, I will make a very good time and place for you, sir, and she gave today Saturday. As usual, we have examination, but with all permissions are increasing, we are taking 1 hour from our education department to respect and give felicitation to our dear child Satyaveda today. So, when she was a small child itself, she got the goal. She had the goal and worked for the goal. Continuous persuasion was behind it. And after 10th class, she joined in IAS Academy in Hyderabad. Intermediate and degree also completed in IAS Academy in Hyderabad. After that, when she was studying, there also she got very good result in intermediate and degrees. And she continued her trying for government examinations. She wrote IAS examinations preliminary and also later Group 1. In Group 1 first attempt itself, she got a very good rank, below 250. So it was a very good rank. So she got selection. So without any kind of any information. So it was a successful journey. This is what ప్రతి రోజు కూడా మనం మీ దగ్గర మీ ముందర డిస్కస్ చేసేది కూడా ఇదే. ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాత్ర ఏంటంటే ముగ్గురు పాత్ర అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్. ఈరోజు కృష్ణ గారు అలాగే మేడం గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. We also want to felicitate. వాళ్ళని కూడా మనం ఆదరించాలి, రెస్పెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ పేరెంట్స్ మీకు రోజు ఎలా చదువుకోవాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి, సొసైటీలో ఏ విధంగా మెలగాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా మీకు అడ్వైస్ ఇస్తారు. ఆ అడ్వైస్ స్కూల్లో మీరు పాటిస్తూ స్కూల్లో సెకండ్ పర్సన్ ఏంటంటే ఈ సెకండ్ పర్సన్ ఎవరైనా మనకు స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ చిన్న క్లాస్లోనే వాళ్ళకి కావాల్సిన మోటివేషన్ ఇచ్చి 10th క్లాస్ దాకా తీసుకెళ్ళి 10th క్లాస్లో మంచి రిజల్ట్ ప్లస్ దాంతో పాటు డిసిప్లిన్ వచ్చే విధంగా స్టూడెంట్ తయారు చేసేది టీచర్స్. ఈరోజు టీచర్స్ కూడా ఈరోజు ప్రౌడ్ మూమెంట్ సత్యవేద చూస్తే. ఎందుకంటే we also work behind it. We can say that a lot of programs and other academic and non-academic activities we have conducted for promoting her. అంటే ఒక జాబ్ అనే ఉద్దేశం కాదు, సొసైటీలో ఒక వ్యక్తిగా నిలబడాలంటే ఏ విధంగా స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, ఖచ్చితంగా నలుగురు ముందులో ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా మాట్లాడాలి, అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ని చాలా మంచిగా డీప్గా చదువుకోవాలి,
ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఖచ్చితంగా రేపు రిప్రజెంట్ చేయాలంటే అందులో ఇబ్బంది లేకుండా మార్క్స్ సెక్యూర్ చేయాలి. ఆ ఒక కరేజ్ క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్స్కి మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఒక బేస్ వాళ్ళకి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ పోయినా డిగ్రీకి వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ అనేది రాదు, వాళ్ళు ముందుంటారు. సో నా ముందులో ఉన్నటువంటి మీరు కూడా you will never be defeated anywhere ఎందుకంటే you are growing in that condition, you are growing in that atmosphere, that you are being created a very good atmosphere and your parents are behind you and they are also very good. Strong parents are parents ఒక మంచి సపోర్ట్ తోటి, స్కూల్లో ఉన్న టీచర్ సపోర్ట్ తోటి, and also your discipline. Third thing is your discipline. If you have discipline and motivation, I say you that every day you should look yourself. You should have a mirror. మిమ్మల్ని చూసుకోండి, మీరెవరు, మీరేంటి అనేది మీరు చూసుకొని అర్థం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో దేర్ విల్ బి కరెక్షన్ ఎవ్రీ డే. నేను ఇలా కాదు, ఇలా ఉండాలి, నేను ఈ టైంలో కాదు లేవాల్సింది, నెక్స్ట్ డే ఐ విల్ గెట్ అప్ ఎర్లీ. సో ఈ ఒక ఆలోచన సత్యవేదకు ఉండడం వల్లనే టుడే షీ ఈస్ సిట్టింగ్ విత్ ద డిగ్నిటరీస్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ దట్ పోస్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్. And I think there will be a lot of avenues to go ahead for her, and there will be a lot of occasion tomorrow. And another, it is very small age for her, చాలా చిన్న వయసు. తను వెళ్ళే ఒక జర్నీలో చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి. డిస్ట్రిక్ట్ పోస్ట్ కాదు, సెక్రటరీ పోస్ట్ దాకా వస్తుంది. అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ తను ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఒక సొసైటీలో ఎట్లా ఉండాలి, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఇన్ సొసైటీ, హౌ ఐ విల్ బీ ఇన్ సొసైటీ, వాట్ గుడ్ థింగ్స్ ఐ కెన్ గివ్ టు సొసైటీ అనేది దాన్ని ఇప్పుడు నుంచి ప్లాన్ చేస్తారు. సో వాట్ వి అడ్వైజ్ యూ ఓన్లీ వన్ థింగ్, హౌ కెన్ యూ గివ్ బ్యాక్ సంథింగ్ టు సొసైటీ అండ్ హౌ కెన్ ఐ స్టాండ్ లైక్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ సొసైటీ. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ ఆర్ కార్ ఆర్ బంగ్లా, ఇట్ ఈస్ యువర్ స్టాండర్డ్. How you will live tomorrow in a dignified way and how you are different from others. This is what the motivation actually, and we call this is very important occasion for us definitely, because such kind of people emerging from our students, they should come here and meet us, they should come here and meet you. So you people who are from 6th class, you are here, 6th to 10th class, all the lower 6th students are sitting in classroom. We cannot you people are high school students. If you get this motivation and give a very good applause, standing applause to our dignified. Okay. Thank you. Sit down. Opportunity to meet parents. Actually, Satyaveda parents మొదటి చిన్న క్లాసులో ఉన్నప్పటి నుంచే ఏదైనా ఒకేషన్ ఉన్నా ఆఫీస్ రూమ్కి వచ్చి కలుస్తుంటారు, మాట్లాడుతుంటారు. సత్యవేద ఏ విధంగా చదువుకోవాలి, ఎలా చదువుతుంది, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా మాట్లాడుతుంటారు. ముఖ్యంగా కృష్ణ సార్ కంటే ఎక్కువ శ్రీదేవి మేడం మమ్మీ స్కూల్కి వచ్చేది. సో మాట్లాడుతుండగా వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా మనకు తెలియపరిచేది ఏంటంటే రేపు లైఫ్లో ఒక మంచి పొజిషన్లో సత్యాన్ని చూడాలి, సత్య అంబిషన్ కూడా ఐఏఎస్ అని చెప్పేసి ఆ రోజే అన్నారు. సో టుడే ఈరోజు మనం పేరెంట్స్ కూడా యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వాళ్ళ స్కూల్కి మళ్ళీ రావడం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీదేవి మేడం టు గివ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ దిస్ ఒకేషన్. అందరికీ పెద్దలకి అందరికీ నా నమస్కారాలు. స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా అభినందనలు. ముఖ్యంగా టెక్నిక్ స్కూల్ అంటే మాకు స్కూల్ లాగా అనిపించదు, ఇది మా ఫ్యామిలీ అనిపించేది. సంబంధించిన ప్రతి విషయము సార్తో చాలా ఫ్రీగా ఫ్రెండ్లీగా మా ఫ్యామిలీ మా దోస్తివి మీరు చూడండి ఎలా తీర్చిదిద్దారు అని ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము. దాన్ని స్టూడెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకుని ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచించి వాళ్ళు డిసిప్లిన్గా ఉండటం, అది ఇప్పుడు సత్యవేద సక్సెస్ ఒక కారణం అని అనుకుంటున్నాను. ఏదైనా ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే తర్వాత ఎన్ని సక్సెస్ వచ్చినా ఫస్ట్ వేసిన రాయే
మాట్లాడే విషయాల్లో కానీ ఏ విషయంలో అయినా ధైర్యంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుతూ నేర్చుకుంటూ సబ్జెక్ట్లే కాకుండా సొసైటీని కూడా చుట్టుపక్కల పరిసరాలను గమనిస్తూ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది నేర్చుకుంటూ ముందుకు పోవడమే కదా జీవితం. ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి, సబ్జెక్టే కాదు. అది ఇంట్లో పేరెంట్స్ నేర్పుతారు, దానికన్నా ఎక్కువ స్కూల్లో టీచర్సే మీకు బాగా నేర్పుతారు. అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. నా మైండ్ ఎలా ఉంది, నేను ఎలా ఉన్నాను, నాకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని దాని గురించి మీరు టీచర్స్తో డిస్కస్ చేసి ఆ విధంగా ముందుకు పోవడానికి ట్రై చేయాలి. అన్నీ నేర్చుకోవాలి. పాటలు చదువు, మాట్లాడటం, చుట్టుపక్కల సొసైటీని గమనించడం, సోషల్ సర్వీస్, ప్రతిదీ మనం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నేర్చుకున్నదే ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతుంది. 10th అయిపోయాక స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాక మనం నేర్చుకునేది ఏమడదు. అప్పుడు పరిగెత్తమే. అప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్తో పాటు ఆ కెరియర్తో పాటు మనం పరిగెత్తమే. ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే స్కూల్ టైంలోనే నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి టీచర్స్ అందరూ చెప్పేది విని మీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఇప్పుడు రావాలి. తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇంటర్నెట్. కాబట్టి టీచర్స్ చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని గమనించండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే భయపడకుండా అడగండి. ఇంకా సత్యవేద చాలా సక్సెస్ సాధించాలి. ఇది స్టార్టింగ్ స్టెప్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. మంచి పొజిషన్కి రావాలి, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఏదైనా సరే మంచిగా పిల్లలకి విద్యార్థులకు విద్యార్థులు గారికి మేనేజ్మెంట్కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. మన మీటింగ్కి మరొక విశిష్ట అతిథి నూకల వేణుగోపాల్ రెడ్డి సార్. సార్ మన స్కూల్కి ఒక నేబర్, అంతేకాకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా యాక్టివ్గా బాధపడు. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ సో వాల్యుబుల్ వర్డ్. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన లిటిల్ ఫ్లవర్ జయరాజన్ గారికి, అలాగే ఈనాటి మీ అందరికీ రోల్ మోడల్గా ఉంటూ మీరందరూ కళా పాఠశాల యాజమాన్యం సంబంధించుకోవడానికి ఈనాటికి ఆహ్వానించిన సత్యవేద గారికి, అలాగే ఎంఈఓ బాలునాయక్ గారికి, అధ్యక్షుడు శ్రీపతి శ్రీనివాస్ గారికి, ముఖ్యంగా ఈనాడు మనందరికంటే ఎక్కువ పాఠశాల కంటే ఎక్కువ సత్యవేద ఈ పొజిషన్లో ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్న వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కృష్ణ గారికి, అలాగే ఈ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ విద్యార్థులకు నా శుభాశీస్సులు అందజేస్తా ఉన్నాను. ఈనాడు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఒక సామాన్యమైన కుటుంబంలో పుట్టి గొప్ప స్కూల్ కాకపోయినా ఒక మంచి స్కూల్లో అనిపించి ఈనాడు మన ప్రాంతంలో ఉన్న లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూల్లో కేకే జయరాజన్ గారు, అలాగే మన ఉపాధ్యాయులు కూడా వారి శ్రమానికి కష్టానికి మీ అందరినీ ఆదర్శంగా తిరగడానికి వారు ఎంతో కృషి చేస్తున్న ఫలితమే ఈనాడు సత్యవేద గారిని ఈనాడు ఈ కార్యక్రమానికి పిలిచి సన్మానించుకోవడానికి చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అలాగే మీ అందరూ కూడా సత్యవేదను చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి. సత్యవేద కూడా నర్సరీ నుంచి ఇట్లాగే మీ దగ్గరే ఈ విధంగానే కూర్చొని మీ మధ్యలోనే ఉంటుంటే మేము మాట్లాడిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. మీ అందరూ కూడా కష్టపడితే సత్యవేదలాగా మీరు కూడా ముందుకు కూర్చుకుంటారు. మీ అందరికీ ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా చెప్తా ఉంటా, మీ అందరితో మన మైండ్ సెట్ అంటే మనం ఏది ఆలోచిస్తే మన భాష అదే చేస్తే మన మనసు అదే విధంగానే ఉంటుంది. ఇష్టంతో చేయండి, ఏది చేసినా మీరు ఇష్టంతో చేయండి. ఏది కష్టం అనిపించదు, మీరు ఎంత చేసినా కష్టం అనిపించదు. చిన్న
ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. మీరు చెప్తాను ఫంక్షన్ హాల్ పెడితే నిద్రపోతారా? నిద్రపోరు, బాడీ అంతా అలసిపోతారు. అయినా వాళ్ళు తెల్లారు పొద్దున్నే లేస్తారు. ఇంకో ఫంక్షన్ పోవాలంటే మనం పొద్దున్నే లేస్తారు. అవునా? అంటే అది మన మనసు మనందరి పేరెంట్స్ మధ్యలో మన చుట్టాల మధ్యలో ఆనందాన్ని కోరుకుంటుంది. అంటే మన మనసు కోరుకుంటుంది. మన మనసు ఏం చెప్తే మనం అది చేస్తాం. మీరు కూడా ఒక సత్యవేద ఏదైతే నేను పిలిచి ఐఏఎస్ అంటే చెరుకు మా అమ్మాయి టార్గెట్ ఐఏఎస్గా నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి, నేను అది టార్గెట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఈరోజు ఒక మెట్టెక్కింది. ఇంతకుముందే వాళ్ళ మదర్ అన్నట్టు ఆమె ఒక మెట్టెక్కింది. ఆమె ఇంకా మెట్టెక్కాలని తాపత్రత ఉంది. ప్రతి మనిషి కూడా ఈరోజు నాకు ఒక మెట్టెక్కినా ఇది సరిపోతుంది అనుకోవద్దు. ప్రతి మనిషి మన సొంతానికి ఏదైతే మన త్వరగా మన బుద్ధి కొరకు పాటుపడతామో అది సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు సత్యవేదం గురుపై జాబుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఆమెకే కాదు మన సమాజానికి ఎంతో సేవ చేసే అవకాశం సత్యవేదకు దొరికింది. అందరికీ దొరకదు ఆ సమాజం. అటువంటి అవకాశాలు మన పేరెంట్స్కే కాకుండా సమాజానికి మంచి రోల్ మోడల్గా, సమాజానికి మంచి నడవడిక నేర్పే ఆఫీసర్గా తయారవుతాం. ఈ సమాజాన్ని మంచి ముందుకు నడిపించడానికి మంచి ఆఫీసర్గా తయారవుతారు. మీరు ఇక్కడి నుంచే గోల్ పెట్టుకోవాలి. ప్రతి విషయంలోనే ఒక చదివే నడవలేదు ఆటల్లో అయినా మంచి వృద్ధి సాధించవచ్చు. చదువులో ఒక మ్యాథ్స్, ఒక ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అనేక రకమైన రంగాలు ఉంటాయి. చదువులో నాకు మ్యాథ్స్ రాకపోయినా మ్యాథ్స్ రావట్లేదని బాధపడదు. కెమిస్ట్రీ అర్థం కాకపోతే కెమిస్ట్రీ గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. అనేక మార్గాలు ఉంటాయి సమాజంలో. సపోజ్ నేనే ఉన్నా, నేను చదువుకోలేదు, నాకు చదువు రాలేదు, తప్పదాన్ని పెట్టిన చిన్నయ్యలో నేను ఈరోజు మా తల్లిదండ్రుల గౌరవాన్ని కాపాడడానికి నేను ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా సమాజంలో ఏదో ఒక సత్యవేదలాగా గొప్ప ఆఫీసర్ కాలేదు. ప్రతి పనిని కూడా శ్రద్ధతో చేయండి. మీ తల్లిదండ్రుల గౌరవాన్ని కాపాడండి. మీ ఉపాధ్యాయులు చెప్పేది 100% చదవమని నేను అంటాను. ప్రయత్నం చేయండి. ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారు. సక్సెస్ కాకపోయినా మీరు 100% ప్రయత్నం చేసినా లేదా 100% ప్రయత్నం చేసినట్టే 100% మార్కులు కావాల్సిన పని లేదు. మీకు 100 మార్కులు వచ్చినా, 80 వచ్చినా, 60 వచ్చినా 100 వచ్చినట్టుగానే భావించాలి. ఎందుకంటే మీరు ప్రయత్నం లోపం ఎక్కడ కూడా ప్రయత్న లోపం కాబట్టి. నేను ఎందుకు చెప్తానంటే మా బాబు కూడా ఇదే స్కూల్లో నర్సరీ నుంచి చదివిండు. ఈనాడు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నాడు. ఇంకా థర్డ్ ఇయర్లోనే దానికి 15 lakhs MBA సాఫ్ట్వేర్ జాబ్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ జాబ్ వస్తుంది. నేను మనసులో నాకు ఒకటే చెప్తా, ఏ చేసిన ఇష్టంతో చేయండి. 10th వరకు నా దగ్గర ఉన్నాడు. 10th తర్వాత హాస్టల్కి పోయిండు. హాస్టల్ పడకపోతే అక్కడ మా చుట్టాలు ఇంకా మా బ్రదర్ వాళ్ళ ఇంట్లో చదువుకునేవాడు. చదువుకునేటప్పుడు ఫోన్ చేసి లేపని అడిగేవాడు. నిలబెట్టిన తర్వాత మేమే పడుకోండి అన్నాడు. అతనే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి లేపనేవాడు. అంటే మన మైండ్ సెట్, మనం ఎగ్జామ్ చదువుతూ ఉంటారు. 10th వాళ్ళ ఎగ్జామ్ ఉండదు. జస్ట్ మన మైండ్ సెట్ అంతే. మనం కష్టపడాలి, కష్టపడాలనే తత్వం ఉంటే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. ఇటువంటి వేదికలు మీరు ఉంటారు, ఇటువంటి పాఠశాలకు మంచి పేరు తీసుకొస్తారు. అంతకుమించి మీ పేరెంట్స్ కి గొప్ప పేరు వస్తుంది. అంతకుమించి మీరు గొప్ప సమాజంలో గొప్ప పౌరులవుతారని తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పాఠశాల యాజమాన్యానికి మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. Now he is working in IT field, is getting more than 7 lakhs package. So that is also wonderful business from their family. So what we are hard work, dedication will never give up. So if you have that
talent and your track is good, and if you are always on your track, there will be nothing, no power can change you. Okay, nothing will obstruct you, and you will achieve the goal, and there you will stand. Okay, this is what our advice always. And these third persons are coming to meet you always because they we say every day, but more than that you should get from them, and you should understand. Okay, and your activities and your daily work, your good. Then there will be in our all programs he will be the guest. So he is guiding us. So he is our leader and also our school. So I request that you Balu sir to give valuable words today. Active learning. Very good. చాలా మంచి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన మన ప్రిన్సిపల్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా విశిష్ట అతిథి అందరికీ నమస్కారాలు. మీ దగ్గర ఈరోజు మనం ఏదో అనుకుంటాం, మన ఆఫీసర్ కావాలి అని అనుకుంటాం. చాలా మంది అడిగితే ఏమవుతా అంటే డాక్టర్ అయితే ఐఏఎస్ అయితే అని చెప్తారు. కానీ చెప్పడమే కాదు, చేసి చూపించారు సత్యవేద గారు. సో మీరు ఇన్స్పైర్ కావాలని చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరిగింది. అంటే సత్యవేద ఒకటే కాదు, మన పాఠశాల చదివే విద్యార్థులు ఎక్కువ శాతం కూడా మంచి స్థాయిలో ఉండాలని కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మన గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ మన మండలం నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు. మన డైలీ స్కూల్ నుంచి కూడా జువేరియా అనే అమ్మాయి, జువేరియా నెక్స్ట్ మీరు. సో చాలా మంది ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఎంతో దూరం వెళ్తూ ఉంటారు, హైదరాబాద్ అని వేరే వేరే స్టేట్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు. మన మిర్యాలగూడలోనే ఇంత మంచి ఆఫీసర్ చేసే స్కూల్స్ ఉండడం మా అదృష్టం. ఆ టీచర్స్కు డెడికేటెడ్ పనిచేసే ఉపాధ్యాయులకు మా ప్రిన్సిపల్ అందరికీ మండల విద్యాశాఖ తరఫున అభినందిస్తున్నా. అదేవిధంగా టీచర్స్ ఒకటే కాదు బాధ్యత, చాలా మంది టీచర్స్ నేర్చుకున్నారు. గతం కంటే ఎంతో మీకంటే ఎక్కువ అప్డేట్ కావాలి ఈరోజు. అంటే మాకు చెప్పేస్తున్నారు, ఆ రోజుల్లో మీ చేతిలో సెల్ ఫోన్స్ లేవు, ఏం లేవు కాబట్టి టీచర్స్ కొంత ప్రిపరేషన్ సరిపోయేది. కానీ ఈ రోజుల్లో మీకు చదువు చెప్పాలంటే చాలా ఎక్కువ చదువుకుని ఉండాలి, అంటే నిరంతరం కష్టపడుతూనే ఉండాలి. అది వాళ్ళు చదువుతూ మీకు చదువు చెప్తూ ఉంటారు, టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా చేస్తేనే మీకేదో గోల్స్ ఉన్నాయి, మీకు మీ తల్లిదండ్రులు ఎవరికైనా ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఏమైనా ఆశిస్తారంటే మా వాడు గొప్పవాడు కావాలి, మంచి ఆఫీసర్ కావాలి, మా పాప మంచి ఆఫీసర్ కావాలని ప్రతి తల్లిదండ్రులు అందుకే కష్టపడతారు. వాళ్ళంటూ ఒక్కొక్కసారి అంటే చదివే మీ పేరెంట్స్ అందరూ ఉండవాలని కాదు, చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కష్టపడి మీరు ఆ కష్టం పడకూడదు, మీరు మంచి ఆఫీసర్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళు కష్టపడుతూ మిమ్మల్ని చదివిస్తూ ఉంటారు. సో ఎవరైతే పేరెంట్స్ ని కూడా గుర్తించి మా మమ్మీ కానీ డాడీ గారు మంచి చదివిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోరికల్ని కానీ మేము తప్పనిసరిగా నెరవేరుస్తామని చెప్పి ఎవరైతే కష్టపడి చదువుతారో వాళ్ళు మన సత్యవేద లాగేటప్పుడు అక్కడ కాలం కూర్చుంటారు. సో అది మీ దగ్గర ఉంటుంది, పిల్లల దగ్గర. ఎందుకంటే బాగా చదవాలంటే ఒక లక్ష్యం ఏర్పడు, గోల్ ఉండాలి. గోల్ ఉంటే సరిపోతుందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ మీరు ఏం చేస్తారు, మార్నింగ్ 9 o'clock స్కూల్ రావాలని ఒక గోల్ పెట్టుకుంటారు లేదా రోజు. లేకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకున్నా నా క్లాసు అందరూ ముందు వచ్చేసారు, నేను లేట్ వస్తుంటే మనకు లేట్ వస్తుంటే మనకే కొంచెం సేమ్గా ఫీల్ అవుతుంది. కాబట్టి అది కూడా ఒక గోలే, అంటే ప్రేయర్కు రావడం అనేది ఒక గోలేనా. దానికి తగ్గట్టు మీరు ఏం చేస్తారు, ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అంటే ఎర్లీగా లేవాలి, హోంవర్క్ ఏమన్నా ఎగ్జామ్ పెడితే చదువుకోవాలి, పని చేసుకోవాలి, స్నానం చేసుకోవాలి, తొందరగా టిఫిన్ చేసుకొని 8:45 9 స్కూల్ ఉంటే 8:45కి వచ్చేయాలి, అంతేనా? సో అది కూడా ఒక ప్లాన్, గోల్ ఏదో అనుకుంటాం. మేడం గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ కావాలనుకుంది, దానికి మోటివేట్ చేయడం. అంటే కొంచెం ఇంట్లో కొంతమంది చాలా చిన్న జాబ్ అనుకుంటూ లేదు, మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళ మదర్ మాట్లాడారు, ఇంకా నేను సాటిస్ఫై కాలేదు అని. ఎప్పుడు అలా ఎందుకు అనిపించిందంటే ఇంకా చాలా తెలివి ఉంది, ఆ తెలివిని ఉపయోగించుకుందామనే ఉద్దేశంతో మేడం అట్లా మాట్లాడడం జరిగింది. సో నేను కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. 100% సివిల్ సర్వీస్ కొడుతుంది మేడం, మన దగ్గర మన కలెక్టర్గా రావాలని ఆశిస్తున్నా. తప్పనిసరిగా వస్తుంది కూడా. మన విభిన్న స్కూల్ పేరు కూడా నిలబెడతారు, మన కూడా మళ్ళీ కూడా మంచి పేరు నిలబెడతారనే నమ్మకం ఉంది. సో అందరినీ మేము మరీ కోరేది ఏంటంటే చాలా మంది ఈ రోజుల్లో మొబైల్స్ ఎడిక్ట్ అవుతున్నారు. అంటే అవసరమైన విషయాలు చాలా ఉంది,
ఆఫీసర్ అయితే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉండదు. అదే వేరే పోస్ట్ అయితే ఎప్పుడు ఫీల్డ్ మీద ఉండాలి, కష్టపడాలి, అన్న నాయకులు రోజు పోతా ఉంటారు, ఆ పని చేయని కొంచెం ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఆ సంపూర్ణ ఉండడానికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది. కానీ యూజ్ చేసుకోవడంలో కూడా చాలా తెలుగు కంపల్సరీగా మీరు గ్రూప్ అవ్వాలని మీకు కూడా కోరిక ఒకటే, మంచిగా మన అమ్మ పేరు సంపాదించుకోవాలి. మీకు కూడా గ్రేట్, మీరే గొప్పలు అవుతారు. మన తల్లిదండ్రులు వచ్చి మీకు సన్మానం చేసినట్టే బాగు విషయం కదా, మనమే ఆ విధంగా తయారవ్వాలి. అమ్మ నాన్నలు కానీ మీ పేరెంట్స్ టీచర్స్ కానీ మీకు ఏదైతే చెప్తున్నారో కొంచెం జాగ్రత్త వినండి. ఏదైనా అర్థం కాకపోతే 1-2 సార్లు అడగండి. ఏమి ఫీల్ అవుతుంది, చదువు దగ్గర నువ్వు మాట్లాడదు. ఆకలిస్తే అనుకుంటున్నా అడగాలి కదా. మన స్కూల్లో కూడా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే దాని మనసులో ఉంచవద్దు, కంపల్సరిగా టీచర్ అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? అందరూ బాగా నేను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూశాను. సార్ మీ స్కూల్లో మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. స్టేట్ నుంచి టీచర్లను తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర మోటివేషన్ క్లాసులు ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా నాకు చాలా మంది ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది, మేము మంచి ర్యాంకులు తీసుకొస్తామని. సో ర్యాంకులతో పాటు ఒక గోల్ కూడా మంచిగా ఏర్పరచుకోండి. ఈ రోజే ఒక నేను కంపల్సరీ కావాలి, అక్కలాగా కావాలని మీరు అనుకుంటే తప్పనిగా సాధిస్తారు. ఇప్పటి నుంచి ఎక్కువ 1 2 hours ఎక్కువ చదవండి. మీరు కంపల్సరీ మీరు అనుకున్న గోల్ని రీచ్ అవుతారని మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Response town President Deepali Srinivas sir to talk to you for a few minutes and also to congratulate our Satyaveda today. Our beloved DU, Sir Bhavinath sir, Venugopal sir, and the special invitee and group selected and whole students, Satyaveda, to their parents, to Rinsi Madam, Dera sir, to all the staff members and to my beloved students. So today I am very happy and to congratulate Satyaveda Madam. She is the whole student to this Little God school. So number of Little God school students achieved their goals and now they are in successful living life. So you also do hard work, all of you. I am telling you, no wins, no gains. So you should do hard and achieve your goal. సో మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే ఒక మాట, టీచర్లు కోపడుతుంటారు, తిరుగుతుంటారు, అవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఉసిరికాయ తింటారు. మీరు ఉసిరికాయ తింటారు ఎప్పుడన్నా? తిన్నప్పుడు ఒకరెవరు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది? ఒకరెవరు ఉంటుంది. తిన్నాక మంచి ఎలా ఉంటుంది? తీయగా ఉంటుందా? అలాగే ఇప్పుడు మీ టీచర్స్ అయినా, మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ అయినా, ఎవరు ఏం చెప్పినా కానీ మీకు అలాగే ఒకరొకరుగా ఉంటారు. అబ్బా ఏంటి ఎప్పుడు హోంవర్క్ అంటారు, రీడింగ్ అంటారు, రైటింగ్ అంటారు. తర్వాత సత్యవేద మేడం ఎంత సక్సెస్ మేడం వాళ్ళ పేరెంట్స్ గొప్పతనంలో దీంట్లో చాలా ఉన్నది. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ ఏదైనా మీరు బిల్ పెట్టుకోండి. ఐ మీన్ మీ విష్, మీ కోరిక పెట్టుకొని మీరు ముందుకెళ్ళాలి. అప్పుడే మీరు ధైర్యంగా ఏదైనా సక్సెస్ కాగలరు. సో ఆల్వేస్ బీ బ్రేవ్ టిల్ యూ గో టు బ్రేవ్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు బాగా చదువుకొని మీ పేరెంట్స్కి, మీరు చదువుకున్న స్కూల్కి, మీ ప్రిన్సిపల్ సార్కి, మీ టీచర్స్కి అందరూ కూడా మంచి పేరు పెట్టాలని తీసుకొస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ జయ. లో 10/10 ఉండాలని చెప్పేసి చాలా వరకు ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. అలాగే హైయెస్ట్ మార్క్స్ 90% కూడా ట్రై చేస్తాం. లైఫ్లో 10/10 రావాలి అనేది మన లక్ష్యం. సో నేను స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు కూడా అదే చెప్తుంటాను, లైఫ్లో 10/10 రావాలంటే లైఫ్లో అచీవ్మెంట్స్ వాళ్ళనే.
సో 10th క్లాస్లో ఉన్న సర్టిఫికేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కానీ సర్టిఫికేట్తో పాటు మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే లైఫ్ అచీవ్మెంట్. సో సత్యవేద వాటి ఒక ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఈరోజు మనం ఇచ్చేటటువంటి ఒక సభ that really enrich our Satyaveda, ఎందుకంటే she will also get a kind of promotion that my teachers, my students and our school gave me a place here, and I also got an opportunity to talk with all of them. So it is really giving another track, ఎందుకంటే తన సక్సెస్ లో ఎక్కువ చాలా మెట్లు ఉన్నాయి. ఆ మెట్లు పోవాలంటే ఈ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ అండ్ అంటే తనకున్నటువంటి బ్యాంకింగ్ కూడా చాలా అవసరం. So I think Satyaveda also got a very good opportunity to come here and meet all of us, and also this is very good opportunity for her to prove more success in life. Tomorrow another mental would ఇంకా చాలా steps ఎక్కేది. So she will come up. We will also meet her once in another occasion also. So today this is my privilege. So with all love and affection, our chief guest Satyaveda, selected candidate, and I request her to talk with you. చూడండి అందరు. Good morning everyone. Respected dignitaries, teachers and all the students. So first of all, thank you for the warm welcome and beautiful march was conducted by our girls, and it reminded me of 2 days ago Indian women's cricketing as defeated Australia. Chusara cricket follow avutunnara? So have you seen this news? Indian women's team. Yeah, it will be so inspirational for all of us. Yeah, so welcome to me, just reminded me of our team who has always produced strong and confident girls. And I really am one of them, and I'm always grateful for that. So, నేను pass out the it's been almost more than 10 years. And దానికంటే ముందు I have studied for almost 8 to 9 years. So I am in school, which is the most part of my life. And మీకు చాలా మందికి తెలుసుండకపోవచ్చు, నేను 2nd class, 3rd class లో ఉన్నప్పుడు ఆ క్యాంపస్ యూజ్డ్ టు బి ఇన్ దట్ గ్రౌండ్. ఈ బిల్డింగ్ లేనప్పుడు సో చిన్న క్లాస్ రూమ్స్, చిన్న బెంచెస్, బట్ అంత లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో కూడా our principal sir and all our staff members did the best they could do, and the result వచ్చేసి ఇప్పుడు a lot of my batchmates and seniors, juniors, some of them are in government services and చాలా మంది abroad లో ఉన్నారు. So mainly if I'm standing here, it's just a sample. I'm just a representative of all the people who passed out of this school and achieved with all their hard work and commitment. So నేను ఇక్కడ నుంచి I have given lot of speeches, చాలాసార్లు మాట్లాడాను, బయట మాట్లాడాను. బట్ నేను అగైన్ మళ్ళీ ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాలి అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్. ఏంటి ఎలా ఏంటి, టీచర్స్ ముందు మాట్లాడాలి, స్టూడెంట్స్ ముందు మాట్లాడాలి అన్న మీకు కూడా ఉంటుందా బయట స్టేజ్ మీద వచ్చి మాట్లాడాలి అంటే? యా ఏమైనా కొత్తది ట్రై చేయాలి అన్నా, యా ఎగ్జామ్ ముందు భయం ఉంటుందా, టెన్షన్. సో ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ నేను చూసింది ఏంటంటే దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెన్షన్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. ఒక కైండ్ ఆఫ్ హెసిటెన్సీ, సెల్ఫ్ డౌట్. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? So to give up and sit at home, is that the solution? No, just close your eyes and keep moving forward, because it is important. So now again, to be here and to talk with my juniors
because who would be the better person instead of maybe connecting to I am from the hometown, so I think I would be the better person to put myself in your shoes and all. So yeah, so my ego emphasis చేయాలనుకుంది, that is the most important thing, because the fear and self-doubt and hesitancy అనేవి ఎప్పుడు ఉంటానే ఉంటాయి. So what we have to do is keep trying, irrespective of winning or losing. I'll tell you a small example, and మాధవి రెసినే మన స్కూల్లో చాలా ఈవెంట్స్ మన స్కూల్లో చాలా ఈవెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ పెడుతూనే ఉంటారు, అదర్ దాన్ మన రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ కాకుండా. అండ్ ఐ యూస్ టు బి దాట్ వన్ స్టూడెంట్ హూ యూస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. Does it mean that I am good at all of them? But still I used to participate. For example, I am not a good singer, I am a very bad singer, but my biggest singing competition పెట్టినప్పుడల్లా I used to get on the stage and I used to sing a song, because I used to love singing patriotic songs. So my friends కొంతమంది మాక్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, and I know I would not win it, but just ఏంటంటే నాకు ఇష్టం. So I used to get on the stage, so ఎవరైనా వచ్చినా కానీ నేనైతే I used to participate అనమాట. So after years and years వాళ్ళకి గుర్తుండకపోవచ్చు నేను స్టేజ్ మీద పాడింది or how badly I sang, but I remember that I did something that I wanted to do. You getting my point? Yeah. So మీకు అందరికీ చిన్న చిన్నవి మన క్లాస్లో చెయ్యని మాట్లాడడం వల్ల కూడా సమ్టైమ్స్ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయమనుకుంటారు, నేను అడిగే క్వశ్చన్ తప్పేమో. Yeah, but I used to be that student who would confidently raise hand and give a wrong answer. So I feel it might be so. There are no stupid questions that varga adamai undachchu. We may take some time, but still manaki clarity is important kabatti to raise the hand and ask a question, or to raise the hand and give the answer, or lekapothe tarvata time to talk to them. And మన స్కూల్ టైంలో ఏంటంటే lot of times we tend to not learn. Bahar చేసేసి ఏదో గుర్తుండిపోయి రేపు, right? But no, that is not the point. So what you have learned in the school అనేది మీరు questions అడుగుతుండండి always, and don't compare. How do you feel after such a great success? Hello. So I'm a very low-key person. I love to be simple. It is honestly a bit embarrassing. It is better to this program and sitting and giving this session. To be here today is, I always love to talk to students and share my experience and insights. So how I am feeling is, that's a good question. I think in school I used to be very active in extracurricular activities and social events, social services. I used to be very publicly open. So after teachers parents there is this thing called IAS, civil services, work with the public directly to help them to serve our society and everywhere. So I thought that the level of clarity that we have is different, and we can jobs and careers to master it because we have a lot of time for that. So after I got to the point after graduation I was more clear. Okay, this is what I wanted to do. So preparing for civil service examination or competitive examinations is very difficult because it takes years. So now it's చాలా మంది finish their BTech and got placed by the age of 2021, and I have been preparing for many years now, and most of them got married, they have kids, they are earning a lot more than I did. So that I think that should be one of the bigger challenges my friends have set out today. But you are sitting on an examination with no certainty. Because it's a very high competition field. But still I have time on me, and fortunately my parents support, I have resources to sit and study. Of course, they wanted to get into, so access is very important. So that for years you sit with yourself. No one is good. Good morning, ma'am. My name is Ashwari. I am also a student of class 10. So we are very curious to know about you. My question to you is, what habits help you to get your dream job?
habits, right? So in school or college long apart from my studies, I used to take my studies seriously, honestly. So apart from that, I used to love extracurriculars, sports, and I used to participate in all the sports, irrespective of I win or lose, or let's say I did a tuition. And same in the college, I used to be very active in all the events that were conducted in the college. So I think over the course of time, it has developed a sense of confidence. Will not hesitate to take risks. I think that is what put me here today, because this is a very risky path. Because of very high competition, it is a very risky path. There are high chances that we would fail than we would get succeed. But in the end, because of all the events and all the hobbies that I developed, all the competitions I participated in, but as well as you said, school life is something you will not get again. This is the opportunity, this is the time you get to explore things, to learn new things, to make good friends. Because once you are out, you will be busy with a lot of things. So advice is one thing, do not be long term. If you career gurinchi clarity undali anukoni nenu cheppatledu. So but what is the next step? What are you doing now? What is your next immediate step? And I have that clarity, and that my parents are my biggest supporters. So they are someone economic pressure పెట్టలేదు, but they have motivated. I think that fine balance is important to be maintained. And again the same thing. See, the thing is, girls are not conditioned. మీకు జాబ్ రావాలి, సెట్ అవ్వాలి, మీరు ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి అనేసి చాలా సార్లు చెప్పారు. బాయ్స్